میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس محنت کا اللہ کی طرف سے مل جانا اور محنت کے میدان میں اللہ کی طرف سے چلنے کی توفیق کا ملنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان اور مال کو اللہ کی نسبت پر راہ خدا میں جوڑ دیں اور اپنے جان مال کو راہ خدا میں بے دریغ لگانے والے بنے۔ کون میرے بزرگوں پہنچ سکتا ہے؟ دعوت جو ہے کتنا مقصد بنا کر کی جائے گی اور اپنی زندگی کا پہلا کام بنا کر کریں گے، میرے بزرگوں ہماری زندگی درستگی پر آتی چلی جا رہی۔ دعوت کی محنت سب سے پہلے داعی کو بناتی ہے، دعوت کی محنت سب سے پہلے داعی کی تربیت کرتی ہے۔ میرے بزرگوں دعوت کا فائدہ سب سے پہلے داعی کو ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی محنت کو قبول فرما کر اسے ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا مانگی، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے ساتھ اوروں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بزرگوں محنت جب اللہ کے یہاں پسند آ جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو اسلام کے لیے منشرح کرتے ہیں۔ ہدایت کسی کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہدایت محنت کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ جو محنت کے میدان میں اترتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہدایت اسے دیتے ہیں۔ تو محترم دوست اور بزرگوں বলেন যে এরকম ভাবে এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা সর্বপ্রথম তো ওই দায়ীর ফায়দা হয়, যে এই দাওয়াতের মেহনত করে তার সর্বপ্রথম এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা ফায়দা হয়। আর বলেন যে এরকম ভাবে এই দাওয়াতের মেহনত যে করবে তার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওয়াদা রয়ে গেছে এবং এই দাওয়াতের মেহনতই সর্বপ্রথম যে মেহনত করেওয়ালার জিন্দেগির মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়। মেহনত করেওয়ালার জিন্দেগির মধ্যে যে পরিবর্তনটা আসে যে এরকম ভাবে এই দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে। এই জন্য বলছেন যে নাকি এই কুরবানি আর মুজাহাদার সাথে এই কামের মধ্যে চলবে, তো বলেন যে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তার জিন্দেগির পরিবর্তন করে দিবেন। এই জন্য এই কামের সবচেয়ে বড় কদরদানি হইল যে কামের জন্য জান আর মালের কোরবানি দেওয়া। জান এবং মালের কোরবানির সাথে যখন এই কামের মধ্যে চলা হবে তখন মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ এই চলনেওয়ালার জিন্দেগির পরিবর্তন সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা করে দিবেন। আর বলেন যে এটাকে হেদায়েত বলে। এটাই হলো জিন্দেগির জন্য আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের ব্যবস্থা করেন যখন নাকি বান্দা এই মেহনতের মধ্যে কোরবানির সাথে চলে। দ্বিতীয় হইল মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ এই মেহনতের মধ্যে যখন সে কোরবানির সাথে চলে তখন তার নিজের ফায়দা হইতে থাকে, তার জিন্দেগির সংশোধন আর পরিবর্তন আসতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দেন আর তারপরে তার জরিয়াতে অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দেন। এই জন্য বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা ইহদিনা ওয়াহদি বিনা ওয়াজআলনা সাওবান লিমান ইহতাদা। যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হেদায়েত দেন আর আমাদের সাথে যারা আপনি তাদেরকেও হেদায়েত দেন, আমাদের মাধ্যমে হেদায়েত দেন এবং হেদায়েতের জন্য আমাদেরকে যে এরকম ভাবে জরিয়া বানাই দেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ যখন মেহনত কুরবানির সাথে করা হবে, মুজাহাদার সাথে করা হবে, তখন এই মেহনতের দ্বারা দায়ীর জিন্দেগির পরিবর্তন হবে আর যে দাওয়াত দিবে তার জিন্দেগির পরিবর্তন হবে, তার জিন্দেগির মধ্যে হেদায়েত আসবে এবং তাকে জরিয়া করে আল্লাহ তাআলা অন্যদের হেদায়েতের রাস্তা খুলে দিবে। دعوت کے ذریعہ میرے بزرگوں اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکلتا ہے، اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلتا ہے۔ چاہے کائنات میں بڑی سے بڑی مخلوق ہو، بڑی سے بڑی طاقتیں دکھائی دیتی ہوں اور بڑے سے بڑا نظام ہم کو دکھائی دیتا ہو، لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ سارا ظاہری نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے غیبی نظام کے تابع ہے۔ سارا ظاہری نظام اپنے وجود میں محتاج اللہ تعالیٰ کا، اپنے باقی رہنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج اور نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے امر و ارادے کا محتاج ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دعوت ہمارے گھر چھوٹے بڑے کے اندر اترے اور ہر آدمی داعی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست نفع اٹھانے والا بن جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس دعوت کے ذریعہ
اپنے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نفع اٹھایا. اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام کے ذریعے ان کی ضرورتیں پوری کی. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے واقعات اللہ کی غیبی مددوں کے حیات الصحابہ کی ایک پوری جلد بھری ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور تائید غیبی کس طرح سے صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے. حالانکہ صحابہ دیکھنے میں دکھائی دیتے تھے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، لیکن میرے بزرگوں ایمان نے ان کے دلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف موڑ دیا تھا، اور ایمان نے ان کے دلوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کو بٹھا دیا تھا اور آپ کی تعلیمات کو یقینی بنا دیا تھا. صحابہ خود کہتے ہیں ہم لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں جانتے تھے، مگر صحابہ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ان کا علم، قرآن حدیث کا علم، نبی کی تعلیمات کے بارے میں ان کو بہت گہری معلومات، بہت گہرائی کے ساتھ نبی کو جانتے تھے اور نبی کی تعلیمات سے واقف تھے. اللہ اکبر. ان کے دل اچھے بن گئے، ان کے دلوں میں خیر و بھلائی آئی اور ان کی زندگیاں شادی ہو گئی، اور ان کا علم بہت گہرا. میرے بزرگوں، اللہ نے بشان و منوانوں نے ان کے ساتھ اپنی غیبی مددیں اتاری. اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں ان کے ساتھ ہوئی. اللہ اکبر. ہم اور آپ حیات الصحابہ جو کتاب ہے جس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہے، صحابہ کی زندگی کو ہر کام کرنے والا، محنت پہ چلنے والا، انفرادی طور پر حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں گے. صحابہ کی زندگی کو سمجھے بغیر ہم اپنے نبی کی زندگی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. صحابہ کی زندگی جب سامنے ہوگی، ان کی معاشرتی زندگی، ان کے معاملات، ان کی عبادت کا کیا معیار. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نماز کا ذکر کیا، ان کے رکوع اور سجدے کی کیفیت کا ذکر کیا، اور ان کے آپس کے تعلقات اور محبتوں کا ذکر کیا، اور دشمنوں کے مقابلے میں چاند کی بازی لگا کر آگے بڑھ کر اس کو بھی اللہ نے بچایا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا نقشہ دیکھا ہے اور ان کی عبادت کا ذکر فرمایا، ان کی نمازوں کا، ان کے پیشانیوں کو سجدے میں زمین پر ڈال کر چاہے بڑے احکامات کی رضا جوئی کے لیے اللہ نے وہ نقشہ دیتا ہے. روایت چاہتا ہے ایسے صحابہ کی عبارت سے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ایسے تھے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات جیسے بکریوں کے گھٹنے ہو. اللہ اکبر. کیا کون ایسے لوگ تھے ان کا ایمان بھی اللہ کے یہاں پسند کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایسا ایمان لاؤ جیسا وہ ایمان. صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہمارے ایک کام کرنے والوں کو صحابہ کی زندگی پڑھنا ہے. صحابہ کی سیرت کو پڑھے بغیر تو محنت سے ہم صحیح کر سکتے. محنت سے بصیرت چاہیے اور محنت میں جب بصیرت حاصل ہوتی ہے تو استقامت بھی حاصل ہوتی ہے. جب محنت ہماری استقامت کے ساتھ ہوگی تو پھر میرے بزرگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں ایمانیات کی تعلیم دے کر گئے اور جو عبادت کا خاصہ دے کر گئے، میرے بزرگوں اسی طرح سے اخلاق اور معاملات اور معاشرتی زندگی جو دے کر گئے ہیں. اگر ہم صحابہ کی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں اپنے نبی کی زندگی کا ایک نقصان سامنے آئے. ایک زندگی ہے، یہ محنت سنت شریعت کی طرف سے جائے گی، یہ محنت میرے بزرگوں ایمانی زندگی کو لانے کی، اور یہ محنت اسلامی زندگی کی طرف چھوڑے اور آخرت کی ابد الآباد کی زندگی کی تیاریوں کی فکر میں لگا دی. دور صحابہ میں دیگر غیر ایمان والے کہتے تھے، جو ان کو دیکھتا تھا یہ کہتا تھا ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی زندگی آ رہی ہے جس کی تیاری میں یہ لگے ہوئے ہیں
और जिसकी फिक्र में ये लगे। तो मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলেন যে ঈমান মানুষকে, একজন মানুষকে ঈমান যে এরকম ভাবে ইতাআতের উপরে উঠাইবে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের উপরে উঠাইবে, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচাইবে, আর সাথে সাথে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ঈমান তাকে সমস্ত খারাপি থেকে বাইর করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের উপরে নিয়ে আসবে, আল্লাহ তাআলাকে মানার উপরে নিয়ে আসবে। তিনি বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন যখন এই মেহনত করতেন, সেই মেহনতের জরিয়াতে ওনাদের দিলের মধ্যে একদিকে যেরকম ইয়াকিন মজবুত হয়েছে, জাহির থেকে ওনাদের জাহিরের চিজা আসবাব থেকে ওনাদের ইয়াকিন, দিলের ইয়াকিন করে গায়েবের উপরে ওনাদের ইয়াকিন চলছে। তো বলেন যে এই দাওয়াতের মেহনত মানুষকে দেখা জিনিসের বিশ্বাস থেকে হটায় গায়েবের ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে জমাই দেবে। তো মুগিবাতের বিশ্বাস, গায়েবী নিজামের বিশ্বাস যে মানুষের দিলের মধ্যে ওই সময় জমে যখন নাকি সে এই দাওয়াতের লাইনে মেহনত করতে থাকে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে এরকম ভাবে একেবারে ছোট থেকে ছোট মাখলুক আর বড় থেকে বড় মাখলুক, যেটার ব্যাপারে আমরা ধারণা করি যে এর থেকে বড় আর কোন মাখলুক হইতে পারে না, বলছে এই সব কিছু বনার ব্যাপারে আর এরকম ভাবে বাকি থাকার ব্যাপারে, সব কিছুর ব্যাপারে যে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুমের মোহতাজ, এই জাহিরি এই সব নিজামগুলো গায়েবী নিজামের অধীন এবং গায়েবী নিজামের অধীন হয়েই চলতেছে। তিনি বলেন যে যখন নাকি মানুষ যে এরকম ভাবে এই কালেমার উপরে ইয়াকিন মজবুত করবে এই দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে, তো তখন বলেন যে দেখা জিনিসের বিশ্বাস তার দিল থেকে বের হয়ে যাবে, দেখা জিনিসের ধোঁকা থেকে সে বেঁচে যাবে, গায়েবের ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে বসবে। যেগুলো গায়েবের খবর আল্লাহ তাআলা দিতেন, এটার বিশ্বাস তার দিলের মধ্যে জমতে থাকবে। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে গায়েবের বিশ্বাস যখন দিলের মধ্যে মজবুত হয়, তখন আল্লাহ পাক যে এরকম ভাবে গায়েবী মদদ এবং সাহায্যকেও নাযিল করে দেন। যে গায়েবী নিজামের উপরে যখন বান্দার ইয়াকিন হয়, তো তখন বলেন যে আল্লাহ পাকের সাহায্যকে আনবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তালিম দিতেন, ওই তালিমের উপরে জিন্দেগিকে উঠানো সহজ হয়। সেই জন্য বলেন যে হায়াতুস সাহাবার যে এরকম ভাবে পুরা একটা অংশের মধ্যেই যে এরকম ভাবে সাহাবায়ে কেরামের উপরে গায়েবী মদদ আর সাহায্যের যে বর্ণনা আসবে, এটাকে পড়ে দেখা চাই। আর বলে যে এরকম ভাবে কোরআনের সাথে যারা আছি তারা তো প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত যে এরকম ভাবে মোতালার মধ্যে হায়াতুস সাহাবাকে রাখা চাই। যে সাহাবায়ে হযরত ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কিতাব লিখতেন, বলে যে সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির এক একটা অংশকে উল্লেখ করতেন এর মধ্যে, যে ওনাদের ঈমান কিরকম ছিল, ইবাদত কিরকম ছিল, ওনাদের মুআমালা মুআশারা আখলাক কিরকম ছিল, এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর ওনারা কিভাবে জিন্দেগিকে উঠাইছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ আর সাহায্য কিভাবে ওনাদের উপরে নাযিল হয়েছিল। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ আর সাহায্যকে জমিনের মধ্যে আনবার জন্য সাহাবায়ে কেরামের কাছে যে ওই গুণাবলী ছিল, যে গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ আর সাহায্য ওনাদের জিন্দেগির মধ্যে আসে। সেই জন্য বলেন যে সাহাবীরা বেশি লেখাপড়া জানতেন না, যে খুব বেশি পড়তে জানেন, অনেক পড়াশোনা করতেন, এরকম নয়। বলতে সাহাবায়ে কেরামের যে এরকম ভাবে লেখাপড়া তো বেশি ছিল না, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া শিক্ষার উপরে ওরা ওনাদের জিন্দেগিকে উঠাইছিলেন, হুজুরের তালিমাতের উপরে ওনাদের জিন্দেগি উঠছিল। তো এই জন্য বলে যে সাহাবায়ে কেরামের লেখাপড়া বেশি না থাকলেও ওনাদের দিল পাক ছিল, আর ওনাদের ইলম বড় গভীর ছিল, আর জিন্দেগি বড় সাদা সিধা ছিল, বড় সাদা সিধা জিন্দেগি ছিল, আর ইলম অত্যন্ত গভীর ছিল। যে আল্লাহ পাকের খাজানা থেকে দিবার রাস্তা এবং এরকম ভাবে গায়েবী সাহায্য আর মদদকে নামায় আনবার রাস্তা আল্লাহ পাক যে এরকম ভাবে এই দ্বীনের মেহনতের জরিয়াতে ওনাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের মাধ্যমে একজন আল্লাহ পাকের গায়েবী খাজানা থেকে যেরকম দিতে পারবে, আল্লাহ পাকের সাহায্য আর মদদ যেরকম তার জিন্দেগির মধ্যে আসবে, ওই যে ঈমানের মাধ্যমে এরকম দুনিয়াতে চলবার জিন্দেগি যাপন করবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা দিতেন, হুজুরের ওই তালিমাতের উপরেও তার জিন্দেগি তখন উঠবে। যে আল্লাহ রসুল যে শিক্ষা দিতেন, ওই শিক্ষার উপরে জিন্দেগি ওই সময় উঠবে যখন এই দাওয়াতের ময়দানের মধ্যে সে এরকম ভাবে চলতে থাকবে, এর জন্য যখন সে কুরবানি করতে থাকবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাকে উল্লেখ করে, যে সাহাবায়ে কেরামের এই অবস্থা ছিল, দিনের বেলা ওনাদের কি অবস্থা ছিল, রাতের বেলা ওনাদের চলাফেরা কিরকম ছিল, যে এরকম ভাবে উঠা বসা কিরকম ছিল, দিনের বেলা ওনাদের চলাফেরা কিরকম ছিল, এই সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বয়ান করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
আল্লাহ তাআলা এরকম সাথী দিয়েছিলেন, এরকম সঙ্গী সাথী দিয়েছিলেন, যাদের যে এরকম ভাবে নামাজকে, যাদের রুকুকে, যাদের সিজদাকে, আর যাদের এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়াকে, আর যাদের এরকম ভাবে গুণাবলীকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বয়ান করে শোনাইছে। কেমন পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত মানুষকে এই বয়ান করে আল্লাহ তাআলা শোনাইছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গী সাথীদের অবস্থা কিরকম? বলছে তারা আপসের মধ্যে বড় বিল মোহাম্মদের সাথে চলনেওয়ালা, আর আপসের মধ্যে তারা বড় হামদর্দির সাথে চলনেওয়ালা, আর কাফেরদের মোকাবেলায় যে এরকম ভাবে বড় শক্ত, আর এরকম ভাবে তাদের অবস্থা হইল যে তারা রাতের বেলায় কোন সময় দাঁড়ানো অবস্থায়, কোন সময় রুকু অবস্থায়, আর কোন সময় সেজদা অবস্থায় তাদের রাত্রি যাপিত হইতে। আর বলে যে তাদের চেহারার মধ্যে এরকম সেজদার আলামত এরকম ভাবে পরিস্ফুটিত, এরকম ভাবে সাফ, যেরকম একটা বকরি বারবার বসতে বসতে তার হাঁটুর মধ্যে দাগ পড়ে, বলছে তাদের সেজদার দাগ তাদের চেহারার মধ্যে, তাদের কপালের মধ্যে এরকম পরিষ্কার। তো তাদের রুকুর অবস্থাকে, তাদের সেজদার অবস্থাকে, তাদের চেহারার অবস্থাকে, আপসের মধ্যে জোরবিনের অবস্থাকে কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করে। তো তারা দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতের দ্বারা তাদের জিন্দেগির এরকম পরিবর্তন হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষকে ওইরকম ঈমান আনতে বলতেছেন যেরকম ঈমান সাহাবায়ে কিরামের কাছে ছিল। ওইরকম গুণাবলী জিন্দেগির মধ্যে আনতে বলতেছেন যেরকম জিন্দেগি সাহাবায়ে কিরামের কাছে ছিল। তবু তারা দোস্ত বুজুর্গ, এই দাওয়াতের মেহনত মানুষের জিন্দেগির এই পরিবর্তন সাধন করে দেয়। আর শুধু জিন্দেগি নয়, পরিবেশের মধ্যে এক পরিবর্তন আসে, মাহলের মধ্যে এক পরিবর্তন আসে, এবং মানুষ তখন আল্লাহ তাআলার হুকুম সামগ্রিক ভাবে যে এরকম ভাবে জুড়ে ফেলে সম্মিলিত ভাবে খোদায়ে পাকের হুকুমকে পুরা করবার এক পুরোপুরি পরিবেশ পায়। তবু তারা দোস্ত বুজুর্গ, যে এই মেহনতের জড়িয়াতে একদিকে মানুষের জিন্দেগিরও পরিবর্তন হয়, আর একদিকে এই পরিবেশের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। এই মেহনত যখন কোরবানির সাথে করা হবে তখন এরকম দিনের অবস্থারও পরিবর্তন আসবে, জিন্দেগির অবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আসবে, এবং পরিবেশের মধ্যেও এই পরিবর্তন আসবে।